خاموش ہوں کسی شیلف پہ دھری بے نام لکھاری کی کتاب کی طرح، خزاں کی رت میں کسی بوڑھے بے ثمر پیڑ کی طرح، بے سدھ ہوں کسی آرٹ گیلری کے ایک کونے میں پڑی ٹوٹی پتلی کی طرح، 24 گھنٹے بے بسی سے چھت کو گھورتے مفلوج وجود کی طرح، دھوکی ہوں کسی جوان سال کی قبر پہ بین کرتی بیوہ کی طرح، کسی بانجھ عورت کی آنکھوں میں تمنا کی چنگاری کی طرح، مات ہوں کسی ضعیف کے بے جنبش ہاتھوں سے نکلتی زندگی کی آخر رمق کی طرح، پہاڑ کی چوٹی سے اڑان بھرنے کی سعی میں گرتے گھائل عقاب کی طرح۔ کیمبرج یونیورسٹی میں آج زور و شور سے تیاری چل رہی تھی، سب بھاگ بھاگ کر ہال میں موجود سیٹوں پر بیٹھ رہے تھے۔ آج رزلٹ کی اناؤنسمنٹ تھی، سب خوشی اور غمی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھے، کیونکہ رزلٹ کے کچھ دن بعد ہی سب اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ 5 سال کا سفر ختم ہوا تھا۔ پوزیشن لانے والے اسٹوڈنٹ کے نام پکارے گئے تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اپنی ٹرافیز لینے جا رہے تھے اور باقی اسٹوڈنٹ ان کا تالیوں سے استقبال کر رہے تھے، مگر جیسے اس کا نام دوبارہ پکارا گیا تو پورے ہال میں سکوت پھیل گیا، اور ہمیشہ کی طرح سب کی نظروں نے اسے ڈھونڈا تھا کہ شاید آخری بار وہ ایوارڈ لینے آ جائے، مگر انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج پھر فنکشن میں نہیں آئی تھی، اور پچھلے 5 سال کی طرح اس کی روم میٹ نے اسٹیج پر جا کر ٹرافی لی تھی۔ شادی کی تیاری زوروں سے چل رہی تھی۔ کومل کے پاپا نے بات کر کے ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ ہانیہ کافی خوش تھی، آخر اس کی بیسٹ بھابھی میں بننے والی تھی۔ پپو بھی اپنی بہو اور پوتے کے ساتھ کل آ چکی تھی۔ انکل نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادی پر ہی آنا تھا۔ اسامہ کی شادی کی وجہ سے ہانی کا مسئلہ کافی حد تک دب چکا تھا۔ آج سمائیو تھا، اسامہ کی طرف سے اپٹن گیا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانا ہے۔ ہانی جو کب سے کومل کا لیا دیا رویہ دیکھ رہی تھی، جب بھی کال کرتی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، آخر تنگ آ کر اس کے روم میں آئی، مگر کومل کی کزن کو دروازے پہ دیکھ کر رک گئی تھی۔ سوری، نن کا داخلہ منع ہے، انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہوتے کہا۔ میرا داخلہ منع نہیں ہے نا؟ ہادیہ ہانی کو زبان چڑھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ تو اتنی پیاری کزن ہے، اب میں نن بن کر تھوڑی ملنے آئی ہوں، میں تو بیسٹی بن کر آئی ہوں، نہ جانا ہے نا؟ جانے دینا۔ اس کی آواز سن کر اندر بیٹھی ہادیہ ہنس پڑی تھی۔ دیکھ لو بیچاری تم سے ملنے کے لیے منتیں کر رہی، جاؤ بلا لو۔ میں نے نہیں ملنا۔ کیوں، کوئی بات ہوئی ہے؟ بس نہیں ملنا، میری مرضی، اب ہر کام اس کی مرضی سے کروں گی کیا؟ کومل کام ڈاؤن، اس کو بھی تو دیکھو، وہ کتنی تکلیف سے گزری ہے۔ جانتی ہوں میں وہ تکلیف سے گزری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں تکلیف سے نہیں گزرتے، سب کو اس کی تکلیف دکھ دے رہی ہے۔ میں کیا کہوں، میری تکلیف کا کیا کسی کو پرواہ نہیں؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ کون سی تکلیف ہے تمہیں؟ محبوب کا ملنا تکلیف ہے تمہارے لیے، یا اتنا کچھ آنٹی کا ہانی کے بارے میں بولنے کے بعد بھی رشتہ قائم رکھنا یہ تکلیف ہے تمہاری؟ ہادیہ کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ میری تکلیف صرف ہانی ہے، پتہ نہیں خود کہاں چلی گئی تھی، پھر کسی پر الزام لگا دیا اور تب سے وہ شخص بھی غائب ہے، پتہ نہیں کس کو الو بنا رہی ہے، اور ساری مشکلات میرے لیے کھڑی کر دی ہے ٹاق۔ ہانی جو اتنی منتیں کر کے جوس کا گلاس لے کر اندر آئی تھی، یہ سب سن کر ہاتھ سے گلاس گرا تھا۔ وہ بے یقینی سے کومل کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی، جو تم نے سنا وہ غلط تھا، دراصل ہادیہ بات کو سنبھالنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، یو کیری آن، سوری میں نے ڈسٹرب کیا۔ ہانی بھاگتی ہوئی نیچے واش روم میں گھسی تھی، اسے لگا جیسے اس کی سانسیں چھن رہی ہوں۔ واہ زوان شاہ، کیا خوب برباد کیا، کاش تم یہاں ہوتے، میری بربادی دیکھنے کے لیے، شاید تمہیں سکون مل جاتا۔ وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے پھڑک پھڑک کر رو رہی تھی، آخر بچپن کی دوستی کا اعتماد ٹوٹا تھا، کرسیاں چپنی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب زندگی میں اکیلے ہی ساری کریچیاں سمیٹنی تھی۔ آج اسامہ کی شادی جو سکون سے پوری ہو گئی تھی، سب مہمان اپنے گھر واپس جا چکے تھے، بالآخر آج کومل رخصت ہو کر گھر آ گئی تھی۔ سب نے بھرپور استقبال کیا تھا۔ ہانی بیٹا، کومل تھک گئی ہوگی، روم تک لے جاؤ۔ جی ماما جانی سے لے کر اوپر چڑھ رہی تھی۔ رہنے دو، میں خود چلی جاؤں گی، مہربانی تمہاری۔ کومل نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تو وہ ایک دم لڑکھڑاتی سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ ہانی، اسامہ جو اوپر کی طرف جاتا اس کی طرف بھاگا، جو ہوش سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی اسے؟ ہادی، جو اسامہ کی آواز سن کر آیا تھا، گھبرا کر پوچھا۔ ہادی، فوراً گاڑی نکالو، سر سے خون نکل رہا ہے۔ اسامہ نے ہانی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ دعا کرو کومل اسے کچھ نہ ہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اس سے وارن کرتا وہ باہر نکل گیا تھا۔
आमना बेगम, उसामा और हादी कॉरिडोर में खड़े डॉक्टर का वेट कर रहे थे। आमना बेगम और हादी के बेहद इसरार पर भी उसामा घर नहीं गया था। डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आई थी। क्या हुआ मेरी बहन को? हम दरअसल आपकी बहन की सिचुएशन काफ़ी डल है, जिसकी वजह से इनको और इनकी बेबी को खतरा पहुंच सकता है। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। किसी भी तरह की टेंशन से दूर रखें। बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बेबी आमना बेबी सख्ते में आ गई थी। यस, शी इज़ प्रेग्नेंट। ये क्या क्या हो गया? अब हम किस-किस को जवाब देंगे? आमना बेगम सर पकड़ के बैठती चली गई थी। डॉक्टर, मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, हानि ने आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा था। हानि बेटा, बात तो सुनो। आमना बेगम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। मम्मा प्लीज़, मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, हम ऑपरेशन करवा लेते, बट आपके बचने के सिर्फ 1% चांसेस है, क्योंकि आप बहुत वीक है और ये बहुत रिस्की है। अगर आप पेपर्स पे साइन कर दो तो हम रिस्क उठा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर, बट हमें कोई अबॉर्शन नहीं करवाना। अब कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? उसामा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। बेटर ना हो, हानि ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मैं चलती हूँ, आप लोग सब डिसाइड कर लो और शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये क्या कर रही हो तुम? उसामा के पीछे खड़ी कोमल ने हानि के पास आते हुए कहा, जो मेरे लिए सही है। तुम्हारी जान को खतरा है बेटा, आमना बेगम ने समझाते हुए कहा। बाबा खतरा? हाँ हाँ, खतरा रोज़ रोज़ मरने से बेहतर तो एक ही दिन मर जाऊँ ना। बस अब एक लफ्ज़ नहीं बोलना हानि, नहीं तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। आखिर उसामा का सबर जवाब दे गया था। आप लोग क्यों मेरे नफ़रत करने वालों में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं? क्यों? क्या मिलेगा मुझे ऐसा पैदा करके? ये भी दुनिया की तरह नफ़रत करेगा और मुझे नफ़रत भी होगी इसे देख-देख कर। प्लीज़ मेरी बात को समझें, सब नाजायज़ ही समझेंगे। इसकी आवाज़ दर्द से धीमी हुई थी। मेरी गुड़िया को कोई नफ़रत नहीं करेगा तुमसे, और तुम्हें दुनिया की कब से फ़िक्र होने लग गई है, और हम हैं ना, हम सच जानते हैं, और किसी की परवाह क्यों करें? और मुझसे मामा बनने का हक तो मत छीनो ना। उसामा के आँख से लगाते हुए उसे आंसू निकल पड़े थे। वो लोग घर पहुंचे तो एक नई कयामत मौजूद थी। शायद इनकी ज़िंदगी में अब कयामत ही बर्पा होनी थी। अरसलान साहब रात को खामोशी से अल्लाह को प्यारे हो गए थे, मगर दुनिया ने इस कदर कुदरती मौत को हानि के ज़िम्मे डाल दिया था। जितने लोग इतनी ज़बानें। आखिर बेहा बेटी के बाप को ज़िंदा रहने का हक भी तो नहीं है। अरे अपनी बेटी के करतूत देख तो हर इज़्ज़तदार बाप मर जाता है। शुक्र है मर गया, वरना क्या मुँह दिखाता। लोग आते गए, बातें करते गए और चले गए थे। एक कयामत थी जो आकर गुज़र चुकी थी, मगर अब वो सहने और सुनने की आदी हो चुकी थी। जब इंसान नाती हो जाता है तो सब कुछ बेईमानी हो जाता है। इंसान को पहले रोग लगता है, फिर शोक और फिर मुकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद ना रोग की अहमियत रहती है, ना ही शोक की, और फिर इंसान आज़ाद हो जाता है। वो ख़ज़ीमा का हाथ पकड़कर पलटा ही था कि परनिया की चीख की आवाज़ आई थी। सामने से आती गाड़ी जानबूझकर इसे उड़ाकर गई थी। वो ख़ज़ीमा को छोड़कर भागा था, और धूल खड़ी गाड़ी से भी कोई दौड़ता हुआ आया था। परी परी, मामा की जान उठो। वो इसे गायब दिमागी से उठा रहा था। आर यू मैड? इसे हॉस्पिटल लेकर चलें। इससे इसकी गायब दिमागी में गुस्सा था। न जाने क्यों हज़ारों एक्सीडेंट रोज़ देखता था, मगर इसे इसे नहीं देख पा रहा था। क्यों? कोई जवाब नहीं था। वो दोनों ख़ज़ीमा के साथ परनिया को लेकर हॉस्पिटल आए थे। वो अभी आईसीयू में थी। परी के घर से इसके घरवाले आ चुके थे। इसे वहाँ खड़े रहना अजीब लग रहा था, और सही बात ही, आखिर वो था ही कौन जो इधर रहता। इसकी मम्मा और रिलेटिव वहाँ थे। आखिर वो बाहर आ गया था, मगर अपना दिल वहीं भूल आया था। ज़िंदगी चलते-चलते रुक सी गई थी। मेरे लिए तो शायद वक़्त भी रुक गया था। गुज़रना ही नहीं, लोग कहते हैं वक़्त मरहम होता है, मगर मेरे लिए तो अभी तक नहीं बना। आज इसे बिस्तर पर पड़े 8 महीने हो गए थे। ज़िंदगी में एक ब्लैक होल बन गई थी, जिसमें मेरी हँसी, मेरे सपने, मेरी खुशियाँ सब दफ़न हो गई हैं। मेरी रूह को दीमक आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर रही है। अब तो आँखें भी आँसू बहाने से इनकार, शायद वो भी आजिज़ आ चुकी हैं। अपनी ज़िंदगी के सारे आँसू मैंने इन 8 महीनों में बहा लिए हैं। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ख़ज़ा ने मेरे इर्द-गिर्द बसेरा कर लिया। मैं एक दलदल में फँस गई हूँ, जिससे मैं निकल नहीं पा रही हूँ, और ना मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी हिम्मत के दहाने पे खड़ी हूँ। अब तो दिन-रात साँसें गिन रही हूँ। पता नहीं कौन-सी हिचकी आखिरी होगी, मेरा ताल्लुक इस फ़ानी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मगर शायद मौत भी मेरे लिए बेरहम हो गई थी, आती ही नहीं। वो दिन इसे आज भी याद है, जब एक आस की रस्सी भी टूट गई थी। तब शायद आखिरी बार रोई थी और आइंदा ना रोने का अहद किया था। तकरीबन 3 महीने पहले हादिया के हस्बैंड के कज़न आई हुई थी, जो जहान की फ्रेंड की वाइफ़ थी। इसने जहान की डेथ की इत्तला दी थी कि एक प्लेन क्रैश में इसकी डेथ हो चुकी है। शायद इसकी दुआएँ कबूल हो गई थी, मगर गलत वक़्त पर। पूरी दुनिया में एक वही इसकी पाकदामनी की गवाही दे सकता था, मगर अब वो खुद ही नहीं रहा था। शायद इसे ज़िंदगी में अब इसी के साथ रहना था।
तुम बहुत ही आदम बेजार और नहायत ही पागल लड़की हो, समझती क्या हो खुद को? बोलो चुप क्यों हो? मैं कल रात से तुम्हें पागलों की तरह समझा रही थी कि आज फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आ जाना, मगर नहीं, तुम तो किसी मिनिस्टर की बेटी हो ना, जो कहीं जाओगी या चली जाओगी तो शान घट जाएगी तुम्हारी। मैं कुछ कह रही हूँ, सुन रही हो? इसने मुड़कर देखा तो तकिया मुँह पर रख कर लेटी हुई थी। तुमसे कह रही हूँ, इसने तकिया छीनते हुए कहा। जानती हूँ, फिर क्यों नहीं आई आज? मुझे तुम बताओ, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हॉस्टल से ज़िंदगी और यूनी से हॉस्टल। पागल तो नहीं हो तुम? काश होती। वो तंजिया मुस्कुराई थी। क्या होती? इसकी रूममेट हैरान हुई थी। पागल वो तो तुम अब हो। अब बताओ आगे क्या करोगी? करना क्या है यहाँ? 2 हॉस्पिटल है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, दुआ करो मिल जाए। वह तुम अब भी अपने घर नहीं जाओगी? 5 साल से तुम घर नहीं गई, अब तो चली जाओ, मेरी दुआ है तुम्हें यहाँ कहीं भी जॉब ना मिले। रखा क्या है घर में? ओह लड़की, तुम घर से भाग कर तो नहीं आई? आज तक सिर्फ तुम्हारे भैया के अलावा किसी से बात करते हुए नहीं देखा। घर जाओ, शादी वादी करो, ज़िंदगी जियो, अभी उम्र ही क्या है? इसने तकलीफ से आंखें बंद की थी। चाची मुझे परी के पास जाना है, वो आज स्कूल भी नहीं आई, इसकी बर्थडे थी ना आज। स्कूल से आते ही ख़ज़ीमा ने इसके कमरे में घुसकर उठाना शुरू कर दिया था। वो जो पूरी रात जाग कर 1 घंटे पहले ही सोया था, परी का नाम सुनकर फिर जाग गया था। क्या हो गया ख़ज़ीमा के बच्चे, यार सोने दो। चाचू परी से मिलने जाना है, इसको विश भी कर दूंगा ना, प्लीज़ प्लीज़। वो इसे पकड़ कर उठाने लगा। हाँ अच्छा बाबा, चल रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। जो पहले ही जाने को तैयार था, ख़ज़ीमा के सरार पर खड़ा हो गया था। आखिर बच्ची में ऐसा क्या था जो इसे इतना अट्रैक्ट कर रहा था? आज तक इसे सिर्फ एक के अलावा कोई बच्ची तो दूर कोई लड़की भी अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। अब ये बच्ची पता नहीं क्यों दिमाग पर सवार हो गई थी और यही बात इसे तकलीफ दे रही थी। इसके लबों पे तल्ख मुस्कुराहट आ गई थी। चाचू मैं रेडी हो गया हूँ, गश भागते हुए आया था। चाचू भी रेडी है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ जा रहे हैं? ये तो मार्केट है ना, हॉस्पिटल तो लेफ्ट साइड पर है। आप कब से इतने भुलक्कड़ हो गए हैं? ख़ज़ीमा ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ओ तो आप परी को कोई गिफ्ट नहीं दोगे इसकी बर्थडे पर? कोई बात नहीं, हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। इसने गाड़ी मोड़ दी थी। ओह मैं तो भूल गया। रोको ना चाचू, गिफ्ट भी तो लेना है, जल्दी से लत जला दें। ख़ज़ीमा ने जल्दी से कहा तो उसने मुस्कुराकर गाड़ी रोक दी थी। हेलो कौन हो तुम और इतनी ज़रूरत कैसी है मेरी बच्ची का एक्सीडेंट करो? शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ हम मैं ज़रा दामाद, तुम्हें कौन नहीं जानता? मैं तो दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों को जानता हूँ। और रही बात कौन हो, जल्द जान जाओगे। और ये एक ट्रेलर था, मेरे जैसा पिक्चर तो अभी बाकी है। बकवास मत करो तुम, जो कोई भी हो आइंदा मेरे घर वालों के आस पास भी मत देखना, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। और मैं तो डर गया है, पसीने छूट गए मेरे बच्चे। समझा है जो डरा रहे हो? वैसे तुम्हारी बीवी भी प्यारी है, सोचा किडनैप कर लूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं है। इसमें मज़ा जो तुम्हारी बहन में है। स्टॉप इट, क्या चाहते हो? ओह इतनी मोहब्बत अपनी बहन से, तभी सबसे छुपा कर रखा हुआ। खैर मुझे क्या, मते की बात करो, क्या काम है? और मेरी बहन की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना, वरना अगर तुम पाताल में भी छुप जाओ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, गुस्सा नहीं, अभी बच्चे तुम, गुस्सा अच्छा नहीं होता। मुद्दे की बात ये है कि एक इंसान को कत्ल करना है। मैं तुम्हें कोई सीरियल किलर दिख रहा हूँ? कहीं किसी भी सीरियल किलर को कॉल करो, मेरा दिमाग मत खाओ। वैसे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, 1 हफ़्ते का टाइम है तुम्हारे पास मेरी बात मानने के लिए, सोच लो। और हाँ, एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, देख लेना, याद से, बड़ी खूबसूरत है। वो कॉल कॉल काट चुका था, अचानक मैसेज रिसीव हुआ था। इसमें हानि की पिक थी जो हॉस्टल में खींची गई थी। तुम जो कोई भी हो, मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। वो हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए ही मुड़ा था, पीछे से इसे और ख़ज़ीमा को देखकर घबराया था, मगर फ़ौरन संभल गया था। आप जी बस आज परी की बर्थडे थी तो ज़िद कर रहा था मिलने के लिए, मैं ले आया। अच्छा किया। अब कैसी तबीयत है? किसी की गायब दगानी से पूछा गया था, क्योंकि इसका दिमाग तो हानि की तस्वीर में ही अटक गया था। पढ़ने की तबीयत पूछ रहा हूँ, आप ठीक है? यस आई एम फाइन। और वो अंदर है, आप मिलने, बल्कि मैं हादी को कह देता हूँ। वो संदल लेकर अंदर आया था। हादी ने परी से मिलवा दो, उन्होंने मदद की थी परी को हॉस्पिटल लाने में। ओह अच्छा आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हादी ने गले मिलते हुए कहा। सॉरी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है, बाद में मिलता हूँ। सामा ये कहकर निकल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे। बॉस वो किसी लड़की के साथ है, इसका क्या करना है? छोड़ो इसे, बस वो लड़का नहीं बचना चाहिए किसी हाल में भी। दूसरी तरफ से निहायत गर्दराना आवाज़ आई थी, लेकिन बॉस वो लड़की देख लेगी तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा ना। आई आई सेड लीव हर, और इसके सामने नहीं मारना, बल्कि एक काम करो, अगवा करके हेड ऑफिस ले आओ, फिर देखते हैं। ओके बॉस ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं।
समारा की निहायत ज़िद पर और हैदर के इसरार पर शाहज़ेब साहब ने समारा को इसकी फ्रेंड की गैदरिंग में जाने की परमिशन दे दी थी, जो रात तक जारी रहनी थी। भैया यार, मेरी फ्रेंड्स तो जल भुन जाएंगी, आज देखेंगी। हैं वो क्यों? हैदर ने चौंक कर पूछा। भैया आपकी एज क्या है? क्यों, तुमने क्या करना है? शादी करनी है? इतने बड़े हो गए, अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। अब मुझे बेचारी कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ना बताओ ना एज क्या है। 26 साल और मोहतरमा साहबा, अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। आई समझ। हैदर ने गाड़ी के एकदम से ब्रेक लगाए थे, जिसके नतीजे में पूरी कार घूम गई थी। सामने एक बुलडोज़र और 4 लोग खड़े थे। तुम अंदर रहना, मैं देखता हूँ। भैया मुझे डर लग रहा है। समारा ड्राइविंग आती है ना, अगर वो खतरे की बात हुई तो तुम फ़ौरन चली जाना। ओके? क्या मसला है भाई साहब? ले चल इसे। पीछे से किसी ने इसके सर पर ईंट मारी थी और वो बेहोश हो गया था। अरे लड़की भी बेकार में। छोड़ो, वो हमें नहीं जानती, बॉस ने मना किया था। क्यों? बॉस की कोई लगती है क्या? पता नहीं। और अपने काम से काम रखो। वो लोग हैदर को लेकर चले गए थे। कोमल कोमल क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? हानि कोमल के कमरे में दाखिल तो इसे रोते पाया था। आखिर जितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो, थी तो दोस्त ना। हानि, तुमने कहा था ना तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। एक काम करोगी? बोलो। वो खुश आंखों से बोली थी, क्योंकि वो जान गई थी वो क्या मांगने वाली हो। शायद ये वही वजह थी जिसकी वजह से वो रो रही थी। तुम खुदा के वास्ते कहीं चली जाओ। तुम कहती थी ना स्टडी के लिए जाओगी, तो प्लीज़ चली जाओ। मेरी तो सुन लो यार, चली जाओ। मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ, इसकी वजह से तुम हो, क्योंकि सामा को तुम्हारे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। वो चुपचाप कमरे से निकल कर अपने कमरे में आ गई थी। गायब दिमागी से दवाएं खाते वक्त पता ही नहीं चला कि वो नींद की एक गोली के बजाय 3 गोलियां खा चुकी थी। किसी को जान लेना बहुत बड़ा अज़ाब होता है। चेहरा पढ़ने लगोगे तो दोस्तियाँ टूट जाएँगी। अगर नज़रें झूठ पहचानने लगोगे तो कई लोगों से घिन आना शुरू हो जाएगी। और ये तुम जानने की कोशिश भी नहीं करना कि कौन-कौन सी बात पे लोग दिल में छिपाए बैठे हैं, क्योंकि जब बातें खुलती हैं तो तकलीफ़ हद पार करती है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और अपने बेगाने। ये तो बस खुदा के ही बस में है, और जो सब कुछ जानता है मगर फिर भी खामोश रहता है। एक गर्दन है यार, इस पर इतने चेहरे उठाए फिरते हैं लोग। वो रस्सियों में जकड़ा नींव व बेहोश पड़ा था। तब कोई अंदर दाखिल हुआ था। रोशनी काफ़ी मध्यम थी, जिसकी वजह से वो शक्ल नहीं देख पाया था। चीज़ें क्या हालत हो गई है? कौन हो तुम? आहा, एक मुकरा कहकमा बुलंद किया था। वही हूँ जिसका राज तुम फाश करने जा रहे थे, मगर सत अफसोस। वैसे दाद देनी चाहिए तुम्हारे बाप को, तुम्हें बचाने के बजाय खुद दलदल में भेज दिया। ओह, मैं तो भूल गया था वो बेचारा तो तुम्हें मुझसे बचा रहा था। मगर अकाब की आंखों से बचना बच्चों का खेल नहीं है। तो मैं तुम्हें पकड़वा कर रहूँगा। आखिर तुम्हारा बंदा मेरे पास है, और तमाम सबूत भी। आहा, पागल लगता हूँ क्या? जिंदा बचोगे तो पकड़ोगे ना? क्या मिलता है तुम्हें इस मासूम लोगों की जानों से खिलकर? क्यों बनाते हो लोगों को आदी, फिर खुद इन्हें तड़पाते हो? सुकून मिलता है जब लोग मुझसे नशे की भीख मांगते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए समझाया था मेरे रास्ते में मत आओ, मगर तुम नहीं माने। अब भुगतो अपना अंजाम। आखिर ख्वाहिश हो तो बता दो। आखिर तुम्हारा मेरा एक रिश्ता भी तो है, इसकी नाते पूरी कर दूंगा। अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो? और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? ना बच्चे, ना ऐसे पिचकाना बातें ना मानता। वो बाहर निकल गया था। थोड़ी देर तक ख़त्म कर देना। परी और गज़ीमत बातें कर रहे थे, मगर दोनों के दाखिल होते ही खामोश हो गए थे। हाय परी, कैसी हो? इसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। परी बेटा, अंकल आपसे मिलने आए हैं। आंसर दो, हाथी ने प्यार से कहा। परी उठी, गज़ीमा के कान में कुछ कहा, फिर दोबारा लेट गई। अंकल, परी इस वक्त तक किसी से बात नहीं करेगी जब तक आप इसकी बात आंटी से नहीं करवाएंगे। कौन आंटी से? पूछा। चाचू, परी की मम्मा से। परी मेरी जान, आपकी मम्मा का नंबर मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करवाऊँ? आपके मम्मा आएंगे तो इनसे कहकर करवा दूंगा। अब तो बात कर लो, पक्का प्रॉमिस? परी ने आंखें टिपटाते हुए पूछा। पक्का। थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते हुए कमरे से बाहर चले गए थे। परी, बात सुनो, एक आइडिया आया। खजीमा ने सरगोशी की थी। जल्दी बताओ। परी ने भी सरगोशी की थी। तुमने अपनी मम्मा का नंबर याद किया है ना? हाँ, बट मम्मा किसी के नंबर से कॉल रिसीव नहीं करती। मैंने सबके नंबर से कॉल करके देखी है। इसकी आवाज़ में नमी थी। अरे बुद्धू, तुम्हारी मम्मा के पास इनके नंबर सेफ होंगे ना? एक काम करते हैं, मैं चाचू का मोबाइल लाता हूँ, इसमें से हम तुम्हारी मम्मा को वॉइस मैसेज करते हैं, वो तो सुन लेंगे ना? कैसा लगा आइडिया?
वाह ये हुई ना बात, वो उछली थी, उछलने से इसकी टांग में तकलीफ़ हुई थी, तुम रुको मैं 2 मिनट में आया। चाचू मोबाइल देना। खज़ीमा ने मासूम बना शक्ल बनाकर मोबाइल मांगा था। क्यों? इसने आईब्रो झुकाकर पूछा था। हानि को फ़नी फ़नी वीडियो दिखानी है ना, इट्स ओके, आप ना दो, मैं इसे मना कर देता हूँ। ओके ले को इसने मोबाइल दे दिया था, मगर दाल में ज़रूर कुछ काला था, वरना ख़ज़ीमा शराफ़त और वो भी एक साथ नामुमकिन बात थी। मामा हानि कहाँ है, नाश्ता कर लिया इसने? उसामा ने हानिया को नाश्ते पर ना पाकर पूछा था। पता नहीं बेटा, मैंने कोमल को बुलाने भेजा तो है, आती होगी। क्या हुआ भाभी, हानि नहीं आई? हानि ने कोमल को अकेले आते देखकर पूछा था। नहीं, वो सो रही है, मैंने उठाया था मगर उठी नहीं। कोमल ने जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, सोने दो, रात को लेट सोई होगी। और कोमल तुम दोपहर में तैयार रहना, 4 बजे तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, खाने के बाद चलेंगे, उसामा ने उठते हुए कहा था। हाउस जॉब के बाद आज इसका हॉस्पिटल में फर्स्ट डे था, इसे जॉब मिल चुकी थी, वो जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसे आज फर्स्ट टाइम अपनी क्लास की पार्टी में जाना था। आज लास्ट ईयर का हॉस्टल में लास्ट डे था। कल सबको अपने अपने घर वापस चले जाना था, जिसकी वजह आज सब पार्टी कर रहे थे। इसकी फ्रेंडशिप तो आज तक किसी से नहीं की थी, मगर इसकी अपनी रूममेट से थोड़ी बहुत बातचीत थी, जिसकी वजह से इसने इसे भी ज़बरदस्ती बुलाया था। हॉस्पिटल से निकलकर वो हॉस्टल के रूम में आकर बैठी, थोड़ी देर रेस्ट करके इसे पार्टी में जाना था। अचानक मोबाइल पर मिस कॉल के साथ मैसेज टोन बजी थी। इसने चौंक कर मोबाइल देते हुए एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई थी और वॉइस मैसेज था। इसने बगैर सोचे समझे प्ले कर दिया। इसे क्या पता था कि ये वॉइस मैसेज इसकी ज़िंदगी को झंझोर देगा। मम्मा आई वॉन्ट यू, मम्मा प्लीज़ आ जाए, मैं परी अकेली, प्लीज़ डोंट हेट मी। मामी ने कहा था कि यू हेट मी बट आई लव यू, मम्मा आप आ जाए, मैं कुछ नहीं मांगूंगी प्लीज़। वो उसकी आवाज़ सुनकर ये एकदम फिर से बिखर गई थी। 5 साल लगे थे इसे अपने आप को जोड़ने में। मैं अपने आप से किए तमाम वादे इसे तोड़ दिए थे। एक बार फिर इसकी आंखें भीग गई थी। हाँ हानिया अरसलान 5 साल पहले ना रोने का वादा तोड़ चुकी थी। इसे वापस जाना चाहती थी अपनी बेटी के पास। आखिरकार वो दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। इसकी आवाज़ में कितनी मोहब्बत आस थी। वो इसकी आस नहीं तोड़ना चाहती थी। हाँ, वो भी इससे मोहब्बत करती थी। क्या कोई अपने ही वजूद के टुकड़े से नफ़रत कर सकता है? नहीं तो वो कैसे नफ़रत कर सकती थी? दोपहर के 2 बज चुके थे, मगर हानि अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। आमना बेगम के 2 बार कोमल से पूछने पर कोमल हानि के कमरे में जा चुकी थी, मगर हानि को सोता पाकर वापस आ गई थी। मगर अब आमना बेगम परेशान होने लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, उसामा ने घर में दाखिल होते ही कहा था। हाँ ठीक हूँ, आमना बेगम ने गायब दिमागी से जवाब दिया। मामा हानि कैसी है? से एकदम परेशानी हुई थी। पता नहीं, देखती हूँ, तुम बैठो। क्या मतलब पता नहीं, अभी तक नहीं उठी? वो चौंका था। अब रुके, मैं देखता हूँ, ये कहकर ऊपर भागा था। हानि मेरी गुड़िया उठो। उसामा ने हिलाते उठाए तो इसे अजबा हुआ लगा था। वो ठंडी हो रही थी, से नब्ज़ चढ़ी तो नहायत हल्की चल रही थी और इसका हल्का चलना खतरे का अलार्म था। वो इसे उठाकर भागा था। क्या हुआ इसे? आमना बेगम बड़बड़ा रही थी। नस बहुत स्लो चल रही है, आप जल्दी से बाहर आ जाए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर सानी को आईसीयू से फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर लेकर गए थे। डॉक्टर क्या हुआ है? ये तो आप लोग बताएं क्या हुआ है? आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए था ना, मैंने पहले ही कहा था कोई स्ट्रेस की बात नहीं करेगा। आप दुआ करें, क्योंकि पेशेंट का 8वां महीना और 8वें महीने में होने वाले बेबीज़ की 95% डेथ हो जाती है। डॉक्टर कल तक तो ठीक थी, कुछ बता सकती क्या हुआ ऐसा? उसामा ने फिर पूछा। पेशेंट ने स्लीपिंग पिल्स के ज़्यादा डोज लिए, अगर ज़्यादा देर हो जाती तो मौत के मुंह में भी जा सकती थी। तकरीबन 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था। मुबारक हो, बेटी हुई है, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर इतला दी थी। मेरी बहन कैसी है? इसे बेहोश है, 3-4 घंटे लगेंगे इन्हें होश में आने में। आंटी आप अंदर जाए, मैं बच्ची आपके हवाले कर देती हूँ। हानि को होश आ गया था। ये खबर सुनकर कोमल हादी भी हॉस्पिटल आ गए थे। अभी सब हानि के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि ओह माय गॉड मम्मा, ये तो पूरी हानि लग रही है, पूरी मम्मा की 2 कॉपी। तुम तो हादी ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा था। हाँ बस आंखों के कलर का फ़र्क है, वो बाप का ले लिया है, कोमल ने अचानक कहा था, जिस पर हानिया ने ज़ोर से आंखें मींची दी और सामने कोमल को घूरा था। मम्मा ये तो पूरी परी लग रही है, इसका नाम परी रख देते हैं, हाथी ने कहा। ठीक है, इसका नाम परनिया रख देते हैं। क्यों मम्मा, ठीक है ना? सामा ने आमना बेगम की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बहुत अच्छा नेम है। अचानक बच्ची रोने लगी थी, जिसे सुनकर हानि बेचैन हो रही थी। बस करें, आप लोग ये हॉस्पिटल है, मेहरबानी करके इसे यहाँ से ले जाएं। आप लोगों की मर्जी चाहे तो रख लें या यतीम खाने में दाखिल करवा दें, मेरी तरफ से इजाज़त है। हानि कहकर करवट बदल चुकी थी।
ہانی بیٹا ایک نظر دیکھ تو لو اسے، ماما ایک نظر سے محبت نفرت محبت میں نہیں بدل جائے گی، پلیز یہاں سے لے جائیں، اور بھیا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، رکو گڑیا میں انہیں باہر تک چھوڑ آتا ہوں۔ چھوٹو پولیس آ گئی ہے، بھاگو، ابے یار پولیس کیسے پہنچ گئی یہاں، اس کو تو مار دیا نا تو نے؟ ہاں یار 6 گولیاں ماری ہیں، مر تو جانا چاہیے تھا، چل بھاگ کہیں پکڑے نہ جائیں، ادھر ڈھونڈو۔ پولیس اندر آ چکی تھی، میرے بھیا اندر ہیں، انسپیکٹر مجھے اندر جانے دیں، سمارا روتی ہوئی اندر گھسی تھی، بھلا بھیا انسپیکٹر ہاسپٹل لے کر چلے، اسے خون کے میں لت پت پڑے دیکھ کر چیخی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر حیدر کو ہوش نہیں آیا تھا، سمارا نے رو رو کر برا حال کر چکی تھی، شاہ زیب صاحب اور حمیرہ بیگم کی حالت بھی کوئی کم خراب نہیں تھی، ڈاکٹر سے بتایا کہ اس کے کومے میں جانے کے اثرات ہیں، خود شاہ زیب صاحب بھی سرجن تھے مگر اس کو کومے میں جانے سے نہیں روک پائے تھے، بلکہ سارے ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنی گولیاں کھانے کے بعد وہ زندہ کیسے تھا۔ 3.5 سال تک کومے میں رہنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا مگر ہوش میں آنے کے بعد یادداشت پر اثر پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر باتیں بھول گیا تھا۔ بھیا آپ نے پرومس کیا تھا نا کہ صحیح وقت آنے پر مجھے خود پڑھانے بھیجیں گے، اب آ گیا صحیح وقت۔ ہانی نے اسامہ کے اندر داخل ہوتے کہا تھا، لیکن گڑیا تمہارا آپریٹ ہوا ہے، تم ابھی کیسے جا سکتی ہو؟ بھیا پلیز میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، اس بار آپ مان لیں، میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، پرومس کریں کسی کو نہیں بتائیں گے میں کہاں ہوں، مت ڈالو مشکل میں پلیز بھیا، میں رکنا نہیں چاہتی۔ 3 دن تک ہانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور آج ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ آیا تھا، اس کا داخلہ کیمبرج یونیورسٹی میں کروایا تھا مگر ہانی نے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ وقت بہت اچھا سکھاتا ہے، گزرتے وقتوں کے ساتھ لوگوں کی اصلیت دکھاتا ہے، محبت کرنے سے نفرتیں دکھاتا ہے، مشکلوں کے ساتھ بعد آسانیاں دکھاتا ہے، محنت سے منزلیں دکھاتا ہے، کبھی کبھار دوستی کے بدلے دشمنی بھی دکھاتا ہے، اپنوں کے چہرے سے کبھی غیر کا چہرہ دکھاتا ہے، سیاہی کے بعد روشنی کا دکھاتا ہے، نا امیدی کے بعد پھر ایک نئی امید جگاتا ہے، بھروسہ کرنے سے کبھی شکی بنا دیتا ہے، روتے ہوئے انسان کو سخت دل بنا دیتا ہے، مشکلوں میں ہمیں لڑنا سکھاتا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اسے سنبھلنا سکھاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے فیصلے پہ یقین رکھنا سکھاتا ہے۔ ہاں وقت بہت اچھا سکھاتا ہے، وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے مگر لوٹانا بہت بھول جاتا ہے۔ 5 سال بعد حال ہانی آئندہ کبھی مت کرنا، تمہیں نہیں آنا تھا تو ہمیشہ کی طرح منع کر دیتی، کیوں کہا تھا آؤں گی، سب کے سامنے میری انسلٹ کروا دی، میں نے 5 سال کتنی کوشش کی تھی تم سے دوستی کرنے کے لیے مگر شاید میرے خلوص میں ہی کمی تھی، تبھی تم نے فرینڈ شپ نہیں کی، کیونکہ تم تو اتنی بے حس ہو کیوں، زونیا اس کی روم میٹ نے خفی سے کہا تھا۔ یاد ہے ایک مرتبہ جب کلاس کی لڑکیوں نے مجھے بے حس کا لقب دیا تھا تم کیسی لڑ پڑی تھی، جانتی ہو اس دن میں نے تم سے دوستی کرنے کا ارادہ ختم کر دیا کیونکہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کو تمہارا دشمن نہیں بنا سکتی تھی، تم صرف میں ایٹ ہونے پر پوری کلاس سے لڑی تھی، اگر دوست ہوتی تو تم جانے کیا کرتی، اور رہی بات میری تو لوگ مجھے بے حس کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتی ہوں، بڑی بڑی پہ ہنس دیتی ہوں، لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن کن صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، آنسو کے کتنے سمندر کو پینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے حس جو ہوں، اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا تو زونیا بھاگ کر گلے لگ گئی تھی۔ ہانی میرا مقصد نہیں تھا تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، لیکن ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم اتنی الگ ہو، دیکھو اگر نہ بھی بتانا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں مگر میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں، تم تو ابھی اتنی چھوٹی ہے مگر میں نے تمہارے اندر وہ بچپنا نہیں دیکھا، ایسا کیا ہوا ہے، اور آدھی آدھی رات کو تم کس کو کال کرتی تھی اور آواز کاٹ دیتی تھی، کیوں میں اس لیے نہیں پوچھتی تھی کہ تمہیں لگے گا میں شک کر رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم خود بتاؤ، لیکن یہ نوبت ہی نہ آئی، خیر تم نہ بتاؤ، بچے سمجھ لو جب میری ضرورت پڑے کال کر دینا، میں حاضر ہوں گی، آخر بہن مانا ہے تمہیں، بیٹی ہے وہ میری۔ زونیا مرغا کمرے سے باہر نکلی تھی، اس کی آواز پر ساکت ہو گئی تھی، کتنی دور درد پنا تھا اس کی آواز میں، وہ بے ساختہ مڑی تھی، ہاں وہ میری بیٹی ہے جس کو میں کال کرتی ہوں اس کی آواز سننے کے لیے، اور ہانی اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گئی تھی، یہ تو طے تھا کہ آج کی رات دونوں نے رونا تھا، ایک نعت سناتے ہوئے ایک نے سنتے ہوئے۔ 2 دن بعد پری کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آج پری کا برتھ ڈے آرگنائز کیا گیا تھا، پورے گھر کو غباروں اور ربن سے سجایا گیا تھا، سب خوش تھے، آخر پری سب کی اکلوتی اور لاڈلی بچی تھی مگر پری کے چہرے پر خوشی کے اثرات بالکل نہیں تھے۔ کومل اور اسامہ کے 2 بیٹے، فارس 4 سالہ اور کبیر 2 سالہ تھا، ہادی کی شادی ماریہ سے ہوئی تھی جس کا ایک بیٹا 3 سالہ حماد تھا،
سارے مہمان آ گئے تھے، اتنے میں غزیمہ اور اس کے چاچو اندر داخل ہوتے، جنہیں دیکھ کر پری کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ہائی ہینڈسم، کیسے ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم فائن مائی پرنسس، اس نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر، میں بھی آیا ہوں چاچو کے ساتھ۔ غزیمہ نے منہ بنایا تو سامنے سے آتا وہ اسامہ ہنس پڑا تھا۔ ہاں کیا چل رہا ہے یہاں؟ اسامہ نے غزیمہ کی کال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ نتھنگ، بس وش کر رہا تھا۔ آپ سنائیں کیا چل رہا ہے؟ بس چل رہا ہے سب اپنے اپنے طریقے پر۔ ویسے سوری اس دن آپ سے بات نہیں کر پائے، امپورٹنٹ کام آ گیا تھا آپ سے۔ پری بہت اٹیچ ہو گئی ہے، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ بائی دا وے میرا نام اسامہ ارسلان ہے، اسامہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، میرا نام حیدر ہے، آپ کے بارے میں بھی کافی سنا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے بھی۔ آپ کو کبھی پہلے نہیں دیکھا، آپ یہاں نہیں رہتے کیا؟ اسامہ نے پوچھا۔ نو، میرے پیرنٹس تو اٹلی میں ہیں، بٹ بھیا اور بھابھی یہاں ہے تو آتا جاتا رہتا ہوں۔ اوہ اچھا اچھا، پارٹی انجوائے کرو۔ میں آیا، اسامہ ہادی کی طرف بڑھتے اشارے سے بلا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے یار، کب سے ہانی کال کر رہی ہے؟ میں نے اٹھایا تو اسے آپ سے بات کرنی ہے۔ تم جاؤ میں دیکھتا ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو گڑیا؟ اسامہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام بھیا، میں واپس آنا چاہتی ہوں، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ایک سادہ سا 2 کمروں کا گھر ڈھونڈے۔ تمہارا دماغ تو روس سے یا تھپڑ کھانا، تم واپس آ رہی ہو، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن یہ اکیلے رہنے کی بات آئندہ کی تو بھول جانا کہ وہ کوئی بھائی تھا۔ جانتا ہوں بڑی ہو گئی، ڈاکٹر بن گئی ہو، مگر اتنی بڑی نہیں ہو کہ ہر فیصلہ لینے لگ جاؤ۔ بھیا سنیں تو نہیں سننا کچھ، فلائٹ کا میں بتا دینا، میں لینے آؤں گا۔ کیا ہوا ہے؟ زونیا نے اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیا ہونا ہے؟ میرے بھیا تھوڑے غصے کے تیز ہے، بس انہیں لگا کہ میں اپنے لیے فلیٹ کی بات کر رہی ہوں گی غصے میں۔ ہاں تو تم بھی سیدھی سے بات نہ کرتی، ڈائریکٹ کہتی تو اس کے لیے چاہیے، نہیں تو تمہیں تو سسپینس کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ بس کر جاؤ تم، ادب سے بات کرو، 5 سال بڑی ہوں تم سے، دوستی میں بھی ادب ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم سنا ہے؟ ہانی نے آنکھیں ٹپکائی تو وہ ہنس پڑی تھی۔ 6 سال بعد وہ اپنا آپ ہلکا محسوس کرتی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ کل رات آنسو کی بارش کے بعد زندگی خوشگوار لگ رہی تھی۔ زونیا نے صرف اس کی وجہ سے کراچی میں رہنا، جاب ڈھونڈنے کا سوچا تھا۔ 5 سال سے وہ جس ہانی کو جانتی تھی، اس کا ڈھانچہ کل ٹوٹ گیا تھا، اسے ہر دکھ سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ زونیا پیکنگ کر لو، کل فلائٹ ہے، ہانی نے آواز دی تھی۔ سنو، بازار چل رہی ہو؟ اب منع مت کرنا، جانتی ہو تم نے آج تک یہاں کے بازار نہیں دیکھے، مگر میرے ساتھ چل لو، مجھے اپنے لیے اور اپنی بھانجی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ زونیا نے ادا سے کر تو ہنس پڑی تھی۔ چلو چلتی ہوں۔ ہنستے ہوئے نکلی تو سب ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی عجوبہ ہو، یا سب ایسے دیکھے جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ ہاں، ہانی نے دانت کھچکھچائے۔ ہاں ہاں، عجوبہ ہی تو ہو، اب ایک رپورٹ ہنسنے لگ جائے تو سب چونکیں گے ہی نا، زونیا نے کہا تو پھر ہنس پڑی تھی۔ شاید زندگی اتنی بری نہیں تھی، یا پھر زندگی رلانے سے پہلے ہنساتی ہے۔ پارٹی اینڈ پر تھی، کافی حد تک مہمان جا چکے تھے، اچانک ماری کی نظر حیدر پر پڑی۔ کومل، یار اسے دیکھو، مجھے لگ رہا ہے اسے کہیں دیکھا ہے، ماریہ نے کومل کو ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھا ہوگا یار، مجھے کیا ہوگا، کوئی نہیں یار، تم دیکھو تو صحیح، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ماریہ نے دماغ پہ زور دیا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بال کی کھال اتارنے میں مت بیٹھا کرو یار، ہوگا کوئی دوست وغیرہ، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کومل چڑ گئی تھی۔ چڑی ہی رہنا، تم ہر وقت سائیکو بنتی جا رہی ہو۔ ہیلو گائز، یہ گڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے، اسامہ نے مائک کرتے ہوئے کہا تھا۔ او مائی گاڈ بھیا، گڈ نیوز تو کومل کو دینی چاہیے تھی، بٹ آپ دے رہے ہیں، دانت ملنی چاہیے، ماریہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ آہا، کچھ بھی بول لو، آج میں ناراض نہیں ہونے والا، کیونکہ خوشی اتنی ہے۔ اب بول بھی دیں، کیا ہوا ہے؟ کومل بیچ میں بول پڑی تھی۔ اوکے تو غور سے سن لو، کل ہانی واپس آ رہی ہے۔ او مائی گاڈ، کیا نیوز دیا آپ نے بھیا؟ پری آپ کی مما آ رہی ہیں؟ یس ہرے، ماریہ نے پری کو گود میں لے کر اچھالا تھا۔ یا مارو مامی، مما سچ میں آ رہی ہیں؟ پری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آف کورس، آپ کی ماما کبھی جھوٹ کہتے ہیں کیا؟ نو نو وے، شی سیڈ دس مائی بٹ آئی لو ہر سچی۔ کیا پری میرا بچہ مما آپ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ تو بس اسٹڈی کرنے گئی تھی، اب ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو وہ آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں سوچتے پہ، آپ سے کس نے کہا یہ؟ آپ ڈانٹو گی تو نہیں؟ نیور، آپ بتاؤ تو۔ اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، مامی نے اس سے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ ماریہ کو حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ نو پری، آپ کی مامی نے مذاق کیا تھا، مما کل آ رہی ہیں نا، آپ خود پوچھ لینا۔ اوکے، میں 2 منٹ میں آئی۔ وہ اندر کی طرف گئی تھی۔ خیز، تم نے سنا مما واپس آ رہی ہیں؟ ہاں، مجھ سے بھی ملوانا آنٹی سے۔ خیز، ہمارا مشن کام کر گیا ہے، مما سچ میں آ رہی ہیں، اس نے سرگوچی کی تھی۔ بس میرا آئیڈیا تھا، جلدی سے تھینکس بولو۔ غزیمہ نے گردن اکڑائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے غزیمہ، گھر نہیں چلنا؟ حیدر نے جوائی روکتے ہوئے کہا۔ انکل، آپ کو پتہ ہے میری مما واپس آ رہی ہیں، ہانی نے بتایا تو مسکرا دیا تھا۔ واہ، پھر
फिर आपने मम्मा के लिए क्या सरप्राइज़ किया है? अभी तो कुछ नहीं किया। क्या आप कल सुबह को यहाँ पे छोड़ देंगे? प्लैनेट्स हम मिलकर सरप्राइज़ देंगे। प्लान्स की पैरी ने आँखें टिपराई तो वो फिर चौंका था। ये आँखें ज़हन के पर्दे पे लहराई थी। इसने दिमाग पर ज़ोर दिया तो एकदम चकरा आया था। डॉक्टर ने दिमाग पर ज़ोर देने से मना किया था। ओके बेटे, मैं छोड़ दूँगा, चलो कल मिलते हैं। वो सोच में डूबा था। अब तो पूरी रात इन आँखों ने तंग करना था। मारिया सीधे अंदर आई तो इसे कोमल सोफे पे बैठी मिली थी। कोमल की बच्ची, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? पैरी के सहन में, क्या बकवास डाल रही हो? ये भी नहीं सोचा कि वो छोटी बच्ची है। इनफ मारिया, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। जो कहा सच ही कहा होगा। तुम कौन सी बात पूछ रही हो? वाह कमल, मुझे तो तालियां बजानी चाहिए तुम्हारी सोच पर। परी को तुमने ही कहा था ना कि हानि इससे नफरत करती है। हाँ, क्यों कुछ गलत कहा था? सच ही तो कहा था, तभी इसने एक से एक नजर भी नहीं देखा। और इसने तो यतीम खाने में डलवाने का कह दिया था। कोमल, क्या हो गया तुम्हें? अब तक कोई इसकी कंडीशन नहीं समझ पाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम हानि के लिए कितना ज़हर रखती हो, जबकि इसकी कोई गलती ही नहीं थी। देखो मारिया, तुम मुझसे फालतू में बहस मत करो। तुम्हें इसकी चच्ची बनना है बनी रहो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत लगाना। और जो लड़की अपनी बेटी को पैदा करके हॉस्पिटल से घर ही ना आए तो खुद ही समझ लो कि वो अपनी बेटी को देखना ही नहीं चाहती। अब क्या लेने आ रही हो वापस? शर्म कर लो कोमल, इससे आगे भी कुछ नहीं कह सकती थी। दुआ करो तुम्हारी बातें भैया को पता ना चले, वरना इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मारिया तेजी से मुड़ी थी मगर अपने पीछे खड़े हाथी से टकराई थी। आई कांट बिलीव दिस भाभी, आप हानि के बारे में क्या सोचती हैं? अगर इसे पता चला तो मौत से पहले मर जाएगी। वो इस पे एक मुतफिक निगाह डालकर कमरे की तारीफ पड़ गया था। रात के 3 बजे थे। अचानक सामा के मोबाइल की टून बजी थी। इसे नंबर देखा तो अननोन था। वो कमरे से बाहर निकल आ गया था। कौन? वाह मिर्जा, इतनी जल्दी अब बाप को, अपने बाप को भूल गए? दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर वो चौंका था। शायद पिछली बार की तरह आज वो आवाज़ बदलना भूल गया था। वो आखिर कुत्तों में से फिर से भौंकने की ताकत आ गई है। क्यों ठीक गाना लगा रही? हाँ हाँ, आखिर पहचान गए। क्यों नहीं? आखिर बेटा है अपने बाप से 2 हाथ आगे होता है। चलो अब खुलकर जंग हो गई तो बताओ क्या सोचा? अभी पूरा हफ्ता पूरे होने में 4 दिन बाकी है। नकारी थोड़ा आराम से। हाँ हाँ, पागल समझाई क्या? कल तक का टाइम है। कल तुम्हारी बहन आ रही। अगर जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी बात, वरना खुद जिम्मेदार होगे। वैसे काफी दिनों बाद कोई लड़की दिल को लगी है। बकवास बंद करो। गुस्से से इसकी कनपटी की रगें तन गई थी। नाम पता भेजो, जब दिल करेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। और सुन लो, मेरी हामी भरी है। जब सिर्फ हामी भरी, काम जब होगा तो तब करूँगा। याद रखना मेजर, उसामा किसी की गुलामी नहीं करता। हाँ हाँ, यही चीज़ तो पसंद है। गुड लक मेजर, कल सारी डिटेल भी पहुंच जाएगी। कॉल काट दी गई। इसे सिर्फ आनिया के पहुंचने का इंतजार था। वो दोनों आज बहुत खुश थे। कहीं कितने सालों बाद इसने पहले की तरह सब चीज़ें खरीदी, सबके गिफ्ट्स खरीद के वो दोनों वापस हॉस्टल आई थी। और कल इनको यहाँ से जाना था। वक्त ने भी इनको देखकर खुश था, मगर वक्त कब यकसा रहता है। जिन्ना एयरपोर्ट कराची में मामूल की गहमा गहमी थी। थोड़ी देर पहले इंग्लैंड की फ़्लाइट के लैंडिंग का ऐलान हुआ था। उस समय बेसब्री से खड़ा इंतज़ार कर रहा था। इतने में 2 लड़कियां चेकिंग गेट से सूटकेस खींचती हुई निकल रही थी। वो इसे देखता रह गया। पूरे 5 साल बाद उसे देख रहा था। वो उसकी गुड़िया, इसकी जान ही थी। कितनी बड़ी हो गई है इसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। ख्वाब की कैफियत थी। वो आगे बढ़ा और इसे गले लगा चुका था। भला आखिर वो सही सलामत पहुंच चुकी थी। इसकी जान में जान आई थी। पूरे 5 साल की सोली सोली पर गुजरे थे। ये सोचकर आंखों में आंसू आ गए थे। भैया, ये मेरी फ्रेंड है जोनिया, और जोनिया ये है मेरे भैया हैं। ओके जी, आ जाओ, मैं सामान गाड़ी में रख रहा हूँ। सामा सूटकेस लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। वो तो देखकर ही पता चल गया यार, कितने हैंडसम है, बट काफ़ी इमोशनल है। लग ही नहीं रहा कि एक मेजर है। संभल कर मैडम, शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, और ये इमोशनल सिस्टम सिर्फ मेरे लिए, बाकी के लिए नहीं है। आ जाओ गुड़िया। सामा ने दोनों को घरे देकर आवाज़ दी थी। गुड़िया जोनी ने आंखें फाड़ी थी। हाँ हाँ, चलो गाड़ी में बैठो। वो मुस्कुरा कर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा हो गई थी। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी, जो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन से मजीन था। भैया ये, हाँ गुड़िया, यही सरप्राइज था। आपको याद था? हानि की आंखों में आंसू आ गए थे। वो 20 साल पीछे चली गई थी। भैया, हाँ भैया, मैंने होम की ड्राइंग बनाई थी। 4 साल हानिया ड्राइंग बुक हाथ में पकड़ के भागती हुई आई थी। हाँ वाह, मेरी गुड़िया ने ड्राइंग बनाई, दिखाओ। ये देखे, इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। अरे अरे, इतना प्यारा तो बनाया, रो क्यों रही हो? परेशान हुआ था। भैया टीचर ने जस्ट 2 मार्क्स दिए
ہیں۔ انہوں نے کہا ہوم کلرفل اچھے ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں۔ اوہو ہانی، آپ کی ٹیچر کو پتہ ہی نہیں بلیک اینڈ وائٹ گھر کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ میری طرف سے 4 مارکس ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں بڑی ہو کر سیم بلیک اینڈ وائٹ والا بڑا سا گھر بناؤں گی، ہم سب اس میں رہیں گے۔ آف کورس وائی ناٹ، اس نے گال پر پیار کیا تھا۔ اترو گڑیا کہاں کھو گئی اور میں تمہاری کوئی بات بھول سکتا ہوں کیا؟ چلیں آپ بھی اندر آ جائیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھی تھی۔ گارڈن کراس کر کے وہ لوگ لانچ میں داخل ہوئے۔ اندھیرے نے استقبال کیا تھا، ابھی آگے ہی بڑھی تھی کہ لائٹس آن ہوئے اور موسٹ ویلکم کا شور مچ گیا تھا۔ سامنے 4 بچے ایک بچی کھڑے تھے، سیدھی طرف آمنہ بیگم اور ہاتھی، دوسری طرف کومل اور ماریا کھڑے تھے۔ پورے لانچ کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کی نظر سامنے کھڑی نہایت ہی خوبصورت معصوم بچی پر تھی جو اپنی آنکھوں میں آنسو لے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا بھاگ کر گلے لگا لے، مگر ہمت نہیں تھی کہ اچانک کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ دیا تھا، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سامع ہی تو تھا، وہی تو تھا جو ہر قدم پر کھڑا رہا، وہی تو تھا جس نے دنیا سے لڑکے سے پروٹیکٹ کی تھی۔ گڑیا جاؤ گلے لگو۔ بھائیں کھول کر آگے بڑھ کر بیٹھی دیکھے پری بھاگتی گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے لڑیاں جا رہی تھیں، دونوں کے آنسو ایک ہی داستان سنا رہے تھے، درد کی داستان، حسرت کی داستان، مایوسی کی داستان، شکواؤں کی داستان، اور سب سے بڑھ کر جدائی کی داستان۔ مما یہ کون ہے؟ پری نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آپ کی آنی ہوں، زونیا نے مسکرا کر اسے گود میں لیا تھا۔ آنی؟ واؤ، میری آنی بھی ہے؟ سچی؟ وہ حیران ہوئی۔ آف کورس میں ہوں نا تمہاری آنی۔ ہانی دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر آگے بڑھ کر آمنہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ آ گئی ماں کی یاد؟ انہوں نے خفی سے دیکھا تھا۔ ماما یاد تو ان کی آتی ہے جن کو بھول جاتے ہیں، آپ تو ہر لمحہ میرے ساتھ تھی۔ بس کرو تم تو۔ وہ مڑی تو ماریا بھاگ کر گلے لگ گئی تھی۔ کتی کمینی بغیرت انسان جانے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے رہیں گے؟ ہم نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا نا ہر دکھ سکھ میں، پھر کیوں گئی تھی تم؟ وہ بھی بنا بتائے۔ وہ روتے ہوئے پھر سے گلے لگ گئی تھی۔ بس ہو گئی شروع تم دونوں کی نوٹنکیاں، یا اللہ اب اس گھر کو ڈرامہ گھر مت بنا دینا، گھر رہنے دینا۔ ہاتھی مسکراتا ہوا بولا تو دونوں ہنس پڑی تھی۔ کومل کو سلام کر کے رکی تھی، ایک آس تھی کہ شاید وہ پکار کر گلے لگا لیں گے، مگر سب آس پورے اترتے کہاں ہیں۔ وہ سب مل کر بیٹھ گئے۔ اب ہلکی پھلکی باتیں چل رہی تھیں۔ کبیر اور فارس بالکل سامع کی کاپی تھے، وہی لب و لہجہ، وہی محبت والا انداز۔ اسے لگا نہیں کہ فرسٹ ٹائم مل رہی ہے۔ خیز چلو تمہیں مما سے ملواؤں۔ پری یار تمہاری مما تو کوئی ہیروئن لگ رہی ہے، کہ رک جاؤ ذرا بال تو سیٹ کرنے دو۔ عظیمہ نے ہاتھوں سے بال سیٹ کیے تھے جس پر ماریا کی ہنسی نکلی تھی۔ یار کومل ویسے بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بس کل سے ڈائٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، تم ہی کر لو، ویسے بھی مجھے اتنے کام کرنے ہوتے ہیں، ہانی کی طرح فالتو تھوڑی رہتی ہوں جو بس ڈائٹنگ کرتی رہوں۔ ہاں ہاں تم تو کھیتوں میں ہل چلاتی ہو نا یار، کبھی تو خوش ہو لیا کرو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی۔ مما یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، خزیمہ نام ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ہانیہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جی، وہ ٹھٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ بدھو مما کچھ کہہ رہی ہیں؟ پری نے کونی ماری تھی۔ آپ جلدی کیوں پیدا ہو گئیں؟ اس کے الٹے سوال پر پری نے سر پیٹا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا بیٹا، ویسے کیوں تھوڑا میرا ویٹ کر لیتی یار، آپ مجھے آپ جیسی لڑکیاں کہاں ملے گی؟ وہ سر کر بیٹھ رہا تھا کہ اچانک کرا اٹھا، کیونکہ اس کی بات پری نے اسے مکہ مار چکی تھی۔ سب ہنس رہے تھے، ہنسی کا ماحول تھا، اور یہ دیکھ کر سب نے ایسے ہی ماحول کے قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ السلام علیکم پری، کیسی ہیں آپ؟ حیدر خزیمہ کو لینے آیا تھا، سامع کو باہر کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام، اب ٹھیک ہوں، تم سناؤ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، سامع نے کہا۔ نہیں ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، بھابھی کی کال بھی آ چکی ہے، بس اب خزیمہ کو بھیجنے پہ کسی دن چکر لگاؤں گا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے میں بھیجتا ہوں خزیمہ، آپ کے چاچو لینے آئے، جلدی سے آ جاؤ۔ جاؤ واٹ بیٹا، وہ منع کر رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں، پھر کبھی مل لیں گے، جاؤ آپ بھی مل لو ان سے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں باہر ہی نکل رہے تھے کہ ان کی نظر ہانیہ اور زونیا اور ماری پر پڑی تھی، تینوں لان میں ٹہل رہی تھی۔ ہائے ہینڈسم، اندر کیوں نہیں آئے؟ پری نے خفی سے کہا۔ ارے ارے دادی اماں سو رہی ہیں، آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، نیکسٹ ٹائم آؤں گا۔ پکا؟ پری نے انگلی اٹھا کر پوچھا۔ پکا پرامس، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہینڈسم وہ دیکھو میری مما کھڑی ہیں، پری نے رائٹ سائڈ اشارہ کیا تھا۔ چاچی وہ بلیک سوٹ پہنی ہوئی ہے نا، وہ والی ہیں۔ اس نے گردن مڑ کر دیکھا، ایک دم چھناکا ہوا، اس کا سر گھوما تھا۔ یہ آپ کی موم ہے؟ حیدر نے سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس ہینڈسم، بالکل میری جیسی ہے نا؟ پری نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، چلو بائے، بعد میں ملتے ہیں۔ رات کے 4 بج رہے تھے، وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹھہر رہتا، کبھی بیٹھتا کبھی پھر سے ٹہلنے لگ جاتا۔ وہ پری کی مما ہے تو مجھے کیوں جانی پہچانی لگ رہی ہیں؟ یہ چہرہ کیوں میرے خوابوں میں آتا ہے؟ کیوں؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بے بسی تھی۔
अल्लाह अकबर। अचानक मौज़िन ने सदा बुलंद की थी। फजर की अज़ान हो रही थी। वॉशरूम से वज़ू करके निकला था और जाए नमाज़ बिछाकर सजदा रेज़ हो गया था। क्यों कुछ याद नहीं आता मुझे, क्यों आप तो हर चीज़ पर कादिर पे, क्यों याद नहीं दिलाते। वो अपने सर के ठीसों को मिलाकर रो रहा था। क्यों ये चेहरा मुझे 2 साल से सोने नहीं देता, ऐसा क्या है इलाही, क्यों हो रहा है। वो बेबसी से रो रहा था। इसके सर की टेसें रफ्ते-रफ्ते बढ़ रही थी। वो वहीं बेहोश हो गया था। चाचू उठो ना, ख़ज़ीमा पिछले 10 मिनट से उठा रहा था मगर उठने का नाम नहीं ले रहा था। पापा, मम्मा, चाचू उठ नहीं रहे। वो भागता हुआ कमरे में आया था। हैदर, हैदर तुमने दवा ली थी? वा वाइल ख़ज़ीमा के पापा इसे होश में लाते हुए पूछा था। सॉरी, ये मैं भूल गया था, हैदर ने सर पकड़कर उठते हुए कहा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं मम्मी को कॉल करता हूँ कि अपने बेटे को खुद आकर सँभाले। मेरे बस में नहीं हो तुम। वाइल गुस्से से कहकर निकल गया था। अरे भाई, बात तो सुने। वो उठते हुए फिर से लड़खड़ाया था। हैदर, मैं नाश्ता बना रही हूँ, कुछ खाकर दवाएं ले लो। जानते हो ना इन्हें कितनी फ़िक्र है तुम्हारी, फिर ऐसा क्यों करते हो। सॉरी भाभी, सच में भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ। मामा, फूफो कितनी प्यारी है, बिल्कुल डॉल की तरह, फ़ारिस ने कोमल को देखकर कहा था। भैया, फूफो कहाँ थी अब तक, और अब तो यहीं रहेंगी ना। 2 साल कबीर ने फ़ारिस से पूछा तो कोमल करवट बदल कर रह गई थी। हाँ ना, अब हमारे साथ रहेंगी वो। अरे बाबा ने बताया तो था वो स्टडी करने गई थी। ओ हाँ, ये हुई ना बात। रेप कभी खुशी से उछला था। पता है, मैं सब फ्रेंड्स को बताऊंगा मेरी फूफो कितनी स्वीट है। इनफ क्या पुप्पो पुप्पो लगा रखा है, जब देखो यही रटे। और तुम्हारे बाप का बस चले तो हर वक्त सर पर बिठाए रखे। मम्मा पापा, फ़ारिस बीच में बोला था। क्या पापा, हद है, अब तक एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी, और अगर अपनी पप्पो की तारीफ़ करनी तो यहाँ से बाहर जाकर करो। जिसे देखो बस उसी की पड़ी हुई है। इनफ कोमल। उस समाज में पिछले पिछले 5 मिनट से पीछे खड़ा सख्ती से लब भेजे कोमल की बकवास सुना था। आखिरकार चीख उठा था। कोमल इसकी आवाज़ सुनकर उछली थी। फ़ारिस भाई को लेकर बाहर जाओ, उसामा ने फ़ारिस से कहा। जी पापा। वो सर झुकाकर कबीर का हाथ पकड़ के बाहर चला गया था। क्या बकवास कर रही थी तुम, और मैं कल से देख रहा हूँ तुमने हानि से एक बार भी बात नहीं की। वजह जान सकता हूँ? मैं जवाब देने की पाबंदी और मेरी मर्जी, जिससे चाहूँ बात करूँ या ना करूँ। कोमल, तुम मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रही हो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है। तो आप अपनी बहन की वजह से मुझ पर हाथ उठाएंगे? आप क्या लेने आई है वो यहाँ? पहले तो बहुत फ़ख्र से कहकर गई थी कि वादा के पास रखूंगी, अब नहीं आऊँगी इस घर में। फिर क्या है? किससे कहकर गई थी? सामा चौंका था। किसी से नहीं। कोमल घबराई थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ कोमल, किससे कहा था इसने, और कौन सा वादा? और तुम्हें इसके जाने का पता था फिर भी नहीं बताया? वो कोमल, बोलो क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच? उसामा चीखा था। मेरे कहने पर गई थी वो। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से हर वक्त उदासी छाई रहे और इसका असर हमारे बच्चों पर पड़े। कोमल, तुम उसामा का हाथ उठाता मगर पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया था। ये क्या कर रहे हैं भैया? हानि ने हाथ छोड़ते हुए कहा था। गुड़िया, तुमने एक बार भी एहसास नहीं आया कि तुम इसकी वजह से गई हो? कितनी तकलीफ में थी तुम इस वक्त, फिर भी एक बार तुम भरोसा करके बता देती कि आपने भैया पर एतमाद नहीं था। अब मैं सब ठीक कर देता। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या ठीक कर देते आप? कोमल सही कह रही है, और मैं इसकी वजह से नहीं गई थी बल्कि अपनी स्टडी के लिए गई थी। और मैं जानती हूँ इसे मुझसे गुस्सा है, क्योंकि बगैर बताए चली गई थी और मिलकर भी नहीं गई थी। इसी वजह से नाराज़ है मुझसे। आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें ताकि मैं इसे मना लूँ। हानि ने बड़े ज़ब्त से कहा था। तुमसे बाद में बात करूंगा, ये कहकर सामा कमरे की तरफ बाहर जा चुका। उसामा बाहर लॉन में बैठा सिगरेट पी रहा था। पिछले 5 सालों से ये रोज़ का मामूल था। अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई थी। इसने सेल निकाल कर चेक किया तो लगारी का मैसेज था। वो नाम देखकर चौंक गया था, मगर ये सोच कर झटक दिया कि एक नाम के हज़ारों लोग होते हैं।